श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना गुर अमरदास हृदय त्यागो हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक गुरु हर गोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला गुरु गोविंद शुभ समत प्रकाशा तरो तरा तर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए जुगो जुग अटल चबर सबर तख्त दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुग मिल बैठे सत्कार जुग सत्संगी जनों बड़े ही बड़े भागा वाले हो जो सतगुरु जी की रहमत के सदका रोजाना ही कल रोज तो आप जी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के जीवन के वरतांत नूं जिसनों कवि संतोख सिंह जी चूड़ामणी ने अपनी कलम के नाल खालसे की झोली दे विच श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के माध्यम के राही सानू जाणू कराया है। जिस तरह आप जी ने कल के दीवाना दे विच सरवण कीता सी कि किस तरह करतारपुर की धरती के उत्ते धन गुरु नानक साहब जी महाराज सचखंड नूं प्याला करके गुरु अंगद साहब जी महाराज जी नूं अपनी गुरता गद्दी का उत्तराधिकारी चुन के मात लोक तो सानू इस धरती तो ज्योति ज्योत समान तो बाद गुरता गद्दी के उत्ते जदों गुरु अंगद साहब जी महाराज विराजमान होंदे ने ते किस तरह उन्हां दा ध्यान धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों के विच जुड़दा है ते मन ही मन दे विच सोचदे ने कि किस तरह धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने इस कलयुग दे विच मनुखा का उद्धार किया। आओ अज दे इन्हां दीवाना दे विच जिस तरह असीं कल भी सरवण कीता सी कि दूसरे पासे भाई बाला जी के मन के भी विचार आता है कि धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी का होना
ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ 63 ਨੇ, 63 ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬਿਤ श्रुत सुन बाले बात, पयो पुलकात गात, अंगना समात, चलो ता तब ताइक। श्रुत सुन बाले बात, श्रुत कहते ने कन्ना नूं कि भाई बाले ने जदों अपने साथी दे कोलों गुरु अंगद साहब जी दे बारे सुनिया कि खडूर साहब की धरती दे उत्ते दूजे गुरु जी जाके विराजमान हो गए ने तख्त दे उत्ते, तां जदों ये सारी विथया, सारी कथा सार भाई बाले जी ने अपने मित्रां दे कोलों, अपने सज्जनां दे कोलों अपने कन्नां दे नाल सुनी। भयो पुलकात गात, अंग ना समात, मन दे विच बहुत चाह पैदा हो गया ते हुण उन्हां दे जिहड़े शरीर दे अंग ने, रोम रोम जिहड़ा कहंदे खिड़ उठिया कि अंगां दे विच हुण शरीर दे विच टिका नहीं रिहा, धीरज नहीं रिहा ते दिल करदा छेती नाल मैं जाके उस रूह दे दर्शन करां जिहड़े तख्त दे उत्ते विराजमान ने। चलिओ तां तब धायक है, धायक का अर्थ हुंदा दौड़ के छेती नाल। ते भाई बाला जी हुण फिर छेती नाल उसे समय जदों पता लगा भी खडूर साहब की धरती के उत्ते अगला गुरु बैठा है, तां जल्दी ही सारे कंमकार जिहड़े करदे सन उत्थे ही छड्ड के फिर उन्हां दा जिहड़ा चाला सी उत्थों उस धरती तो पा दिता। कतक दिवस पुण्यो आए सो दीदार कियो, करी कर बंदया विबंद सिस नायक। कतक दी पूर्णमासी वाले दिन आए सो दीदार कियो, फिर आके खडूर साहब की धरती के उत्ते धन गुरु अंगद साहब जी महाराज जी के दर्शन किए। करी कर बंद, कर कहंदे ने हाथ, बंद कहंदे ने जोड़ के, कि दोवें हाथ जोड़ के अभिबंध सीस नायक। अभिबंध कहंदे ने नमस्कार, प्रणाम ते सीस का असीं अर्थ समझदे हां कि सिर। फिर भाई बाला जी ने जदों उत्थे जाके गुरु अंगद साहब जी महाराज जी के दर्शन किए तो दोवें हाथ जोड़ के प्यार सत्कार दे नाल सीस निभा के गुरु साहब जी नूं सिजदा कीता, गुरु साहब जी नूं नमस्कार कीती। देखत मगन पयो आवन सफल कियो, बैठे सुख मान गुरु आए सुख पाई कै। फिर जदों गुरु साहब जी दे दर्शन कीते तां भाई बाला जी ने आख्या अपने मुखार बिंद दे विचों गुरु अंगद साहब जी नूं आख्या कि धन गुरु अंगद साहब जी महाराज मैं हुण तुहाडे दर्शन कर लए ने, तो मैनू इस तरह लगता कि मेरा जिहड़ा जन्म है ना, मेरा जिउना जिहड़ा है, ये जीवन मेरा सफला हो गया। बैठे सुख मान गुर आयस को पाए कै। आयस कहंदे ने आग्या। फिर गुरु साहब जी की आग्या पाके भाई बाला जी सभा दे विच संगत दे विच बैठदे ने। सत कर तार को उचार के बुझत पुना, कि तुम ते आए तुम दीजिए सुनाए कै। फिर गुरु अंगद साहब जी महाराज भाई बाला जी नूं आखदे ने सत करतार कह के, भाव आपस दे विच सांझ पाउंदे ने। ते फिर आपस दे विच जदों मिलाप हो जाता तां गुरु अंगद साहब जी महाराज भाई बाला जी नूं पुछदे ने कि तुम ते आए तुम दीजिए सुनाए कै, कि किस थां दे उत्तों किस स्थान तो तुसीं चल के आए हो
मैनू सारा कुछ दसना करो, सारा कुछ दसो भी तुसी किस स्थान तो आए हो। दोहरा जथा सख्त जो पेट थी आगे तरी बनाए, उन पाला बोलियो भयो बिने बचन मह पाए। जथा शक्त कहते ने भी जिन्नी भी समर्था होवे, अपनी समर्था के अनुसार भाई बाला जी ने गुरु अंगद साहब जी महाराज जी को नमस्कार करदे जिन्नी भी उन्होंने समर्था सी माया जिहड़ी है भेटा की। उन बाला बोलियो भयो बिनै बचन मह पाए। फिर बाले जी ने निमरता के नाल गुरु अंगद साहब जी ने बोलना किया, चौपई श्री अंगद जी सुनो कृपाला, समूह गोत नाम मोह बाला। कि हे कृपा दे निधान प्रभु जी, हे कृपालु गुरु जी, धन गुरु अंगद साहब जी महाराज जी हो, मेरा नाम बाला है ते मैं संधू जात दे नाल संबंधित रखदा, जट सिख हां। आम तौर दे उत्ते जदों असीं सिख मत की गल करदे हां ना, तां सिख धर्म दे विच असीं सारे ही जाणदे हां कि किसी भी जात बरादरी नूं शेष नहीं मन्निया जांदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सानू खंडे बाटे की पौल छका के, खंडे बाटे की पौल दे के ये जात पात का खंडन कर दिता। पर जेड़े आप जी दे विचों इतिहास नाल संबंधित इतिहास नूं पढ़न दा शौक रखते हैं, इतिहास की जानकारी रखते हैं, वो इस गल तो जाणू होणगे कि इतिहास कदे भी अपना पिछोकड़ नहीं छड्डदा। जदों असीं इतिहास की गल करांगे ना, इस प्रसंग दे विच भी तुसीं देखियो ते ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ जी की जन्म साखी है ना, जिस नूं आधार बना के कवि संतोख सिंह जी चूड़ामणी ने इस नानक प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इसका मुੱਢ बनया भाई बाला जी की जन्म साखी। ते इस सारे प्रसंग दे विच कवि संतोख सिंह जी चूड़ामणी भाई बाला जी द्वारा भाई बाला जी के मुखारबिंद तो ही सारी जिहड़ी कथा का वर्णन करते हैं, उन्होंने मूँह तो ही उच्चारण करवाते हैं, मुख तो उच्चारण करवाते हैं। इतिहास कदे भी अपना पिछोकड़ नहीं छड्डदा। जदों असीं कोई कहानी सुनानी होवे ना, बच्चों को आम तौर ते घरां दे विच कहानियां सुणाउने आ, कोई कह दिंदा भी कोई राजा सी कोई राणी सी तां उन्हां दा राज भाग की गल कर लैंदे, किसी ने राजे का नाम नहीं दसना, जां राजे का जिहड़ा दादे सी परदादे सी प्यो सी किसी नूं किसी का नाम नहीं दसना। वो एक कहानी हुंदी है, एक कल्पना घड़ लई जांदी। पर जदों असीं इतिहास की गल करांगे, इतिहास केवल एक मनुख का नहीं हुंदा ਜਾਂ एक इंसान का नहीं होता। इतिहास उन्होंने दादियां पड़दादियां इत्थों तक कि उन्होंने विरासत तक संबंध रखता। इस प्रसंग दे विच भी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी का केवल जिक्र नहीं होगा, उन्होंने दादा जी उन्होंने पड़दादा जी तक जाण दा इत्थे कवि जी यतन करनगे। नाल नाल असीं जिस तरह प्रसंग अगे दी अगे सरवण करते जावांगे सानू समझ पैंदी जावेगी। ते जदों असीं विरासत की गल करते हैं, इतिहास के पिछोकड़ की गल करते, तो उत्थों सानू ये भी जानकारी मिलेगी कि उस पिछोकड़ का संबंध उस इतिहास का संबंध किहड़ी जात दे विचों होया जां किस स्थान तो उठ के इस इंसान ने जां इस महान पुरुष ने तरक्की की। हुण इत्थे कवि जी सानू समझाउणा करदे ने कि भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी नूं समझाउणा करदे ने कि मैं जात दा जट सिख हां, संधू मेरा गोत है ते नाम मेरा बाला है। राय पोए तलवंडी जो वतन जन्म हमरा है सो। कि जेड़ी राय पोए दी तलवंडी है, हुण असीं इत्थे राय पोए दी तलवंडी बारे भी थोड़ा जिहा समझ लईए। जेड़ा राय पोए सी एक मुसलमान सी, ते इस नूं आम तौर ते उत्ते असीं जदों पंजां तख्तां दी भी गल करदे ने, जो तख्त दमदमा साहिब दी गल आंदी है तां असीं कह दिंदे कि साबो की तलवंडी जां मत्ते दी सरां। असीं कल जिक्र किया सी कवि जी का जिथे जन्म होया नूरदीन की सराह। इन्हां बंदियां दे नामां दे नाल जिहड़ियां ओह सरावां जुड़ गईयां जां थावां दे नाल जुड़ गए, जिहड़े उन्हां थावां दा जां जिन्हां ने नगर वसाए सी जां जिन्हां ने उन्हां नगरां दी उसारी करवाई जां उत्थों दा देखभाल कीती जां उत्थों दा कार्यकाल साਂਭਦੇ रहे, उन्हां दे नां दे नाल उन्हां नगरां दा नां जुड़दा गया। हुण राय भोए दी जिहड़ी तलवंडी है, राय बुलार दे पिता जी ने राय भोए दी, ते उत्थे भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी नूं समझाउणा करदे ने कि मेरा जिहड़ा जन्म है वो राय भोए दी तलवंडी विखे होया, ते मैं उस स्थान तो चल के तुहाडे दर ते आया हां। वतन जन्म हमरा है सो, कि राय भोए दी तलवंडी ही मेरा जन्म स्थान है। गुर दर्शन की लालस पूरी
ਜਾਤੇ ਹੋ ਚਲ ਆਏ ਹੋ ਦੂਰੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਛਿੜ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਤੇ ਹੋ ਚਲ ਆਏ ਹੋ ਦੂਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਔਰ ਤੀਰਜ ਤਾਰੀ, ਸੁਣੀ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ, ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸੁਭ ਮਿਰਦਲ ਸੁਪਾਉ, ਵਿਸ਼ੇ ਨ ਪਾਉ ਸੁਪਰਸ ਨ ਕਾਉ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ, ਚੰਗੇ ਬਚਨ। ਸ਼ੁਭ ਮਿਰਦਲ ਸੁਭਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਉ ਸਪਰਸ ਨਾ ਕਾਉ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ, ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਬਾਲਾ, ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗਿਆਤਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਦਪ ਜੋ ਤੁਮ ਪੁੱਛਣ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਸੁਨੋ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸੁਧਾਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ, ਕਲ ਕਲਮਲ ਰੁਜ ਪਦ ਰਜ ਚੂਰਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲ ਕਲਮਲ ਰੁਜ ਪਦ ਰਜ ਚੂਰਨ। ਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਯੁਗ, ਤੇ ਕਲਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਰੁਜ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਮ ਤੰਗੈ ਕੋ ਸਰ ਕੇਸਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਕ ਜਗਤ ਸੋ ਜਲ ਧਰ। ਦਮ ਮਤੰਗ, ਮਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਮਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਨਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਖ ਜਗਤ ਸੁਜਲ ਧਰ, ਕ੍ਰਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਲ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਬੱਦਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਲ ਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਚਨ ਉਚਾਰੋ, ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਤ ਲਪਟਾਨੀ। ਕਬ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਤ ਲਪਟਾਨੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣੋ ਦਿਆਲਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣੋ ਦਿਆਲਾ, ਕਿ हे ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, हे ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਚਿਰਕਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੀਨ ਬਰਖ ਤਨ ਵੈਸ ਵਡੇਰੀ, ਬਾਲ ਤੁਰਨ ਬਿਆਬਿਤੀ ਬਤੇਰੀ। ਤੀਨ ਬਰਖ ਤਨ ਵੈਸ ਵਡੇਰੀ, ਤੀਨ ਬਰਖ ਭਾਵ 3 ਸਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ, ਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਬਾਲ ਤਰਨ ਵੇ ਬੀਤੀ ਬਤੇਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ। 3 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ दादिस दर्श दिखायो, दया दृश्य को देख, निकट रहत तिन चरण हम, तार्यो जगत विसेख। कि मैं धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के जीवन काल देखा है, उन्होंने नाल जीवन बतीत किया है, कि मैं देखा दादिस दर्श दिखायो, दया दृश्य को देख, कि उन्होंने 10 दिशावां दे विच घुम फिर के, 10 दिशावां दे विच घुम फिर के प्रचार करके जिहड़ा है, फिर अगे आखदे ने निकट रहत तिन चरण हम, तार्यो जगत विसेख। मैं नेड़े रह के देखा कि जदों उन्होंने 10 दिशावां दा
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਿਓ ਜਗਤ ਵਿਸ਼ੇਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਐਨ ਸੁਣ ਬੈਨ ਐ ਦੈਨ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦਾਸ, ਉੱਠ ਕਰ ਭੁਜ ਪਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ। ਦਇਆ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਭਾਵ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਸੁਣ ਬੈਨ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਦੈਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਦਾਸ, ਉੱਠ ਕਰ ਭੁਜ ਪਰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਬੋਹਰ ਬਿਲੋਚਨ ਮੁਚਾ ਵਿਰਾਗਾ, ਕਰ ਉਰ ਚਰਨ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਤੀਰ ਨ ਤਰੇ ਅਦਕ ਤਰੇ ਆਸੂ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਭਗਤ ਉਲਾਸੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਬਿਲੋਚਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਖਾਂ, ਮੁੱਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਉਰ ਚਰਨ ਬਰ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਧੀਰ ਨਾ ਤਰੇ ਅਦਕ ਧਰੇ ਆਂਸੂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਆਂਸੂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਿਤਾ ਅਸਤ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਆਈ, ਬਾਲਾ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਥੇ ਥਾਈ। ਸਵਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਥੇ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਏਪੁਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਦਇਆ, ਤਹਾਂ ਬਸਿਓ ਸਭ ਹਿਨ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਸਣ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
अनजान बच्चे हैं भुल चुक माफ करनी, होने भुला चुका दी खिमा। फतेह प्रवान करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।